Very good morning, children. This is your English teacher. I welcome all of you to our English class. Yes, students, in the previous class, I gave you an introduction about a wonderful poem on killing a tree written by G. Patel. On killing a tree written by G. Patel. Yes, students, he is a very famous physician and a playwright and painter and also a wonderful poet giving importance to protecting environment in his poems and all type of works. Yes, students, I gave you enough description about the background. You see, this is the picture I explained in the previous class. Actually, tree also wanted tree wants a tree wants to give what are the possibilities and what are the positives it can to the human, but in return what the human or do what all the human are doing, you see, he hides an axe behind himself to cut the tree. This is the cruelty of human to nature. Yes, I gave you about the author and also I explained you the first stanza. Yes, students, let me rewind what we saw in the previous class. This poem on killing a tree is about killing. On killing a tree is about cutting a tree written by Jeev Patel. I once again repeat why the poet used the word killing instead of cutting. Actually, we use the word kill to a person, not to non-living things. Here the poet considered the tree as a human, so only he used the word killing. Yes, how we kill a tree and why we kill a tree, what happens to a tree if we kill. Yes, that is what the poet explained in the first stanza. Yes, students, and the poem is about the pain of trees. The first line itself, it says the theme of the poem. Now read the poem which speaks about the pain of trees. The whole poem narrates the pain of trees, and this is the first stanza. Let me read the stanza once again. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crest, absorbing years of SAW. I said SAW, which expands sunlight, air and water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Leprous hides means the bark of a tree may look rough. That is, the poet compared the bark of a tree to a leprous hide. And sprouting leaves means grow very fast and green. ரொம்ப பசுமையா இருக்கிற அந்த அழகான இலைகள் வளரும் அப்படின்றது. This is the meaning of the first stanza. Actually, cutting a tree is not an easy task because it takes much time to grow up. It came out from the earth, it rose out of the earth, and it absorbed all the things it needs from the earth, like sunlight, air and water and all those things, and it has grown well. But it is not an easy job to kill a tree. Yes, அதாவது ஒரு மரம் அப்படின்றது தன்னோட வாழ்நாளில் தனக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துக்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டு நல்லா வளர்ந்து முடியுது, அப்படி நல்லா வளருது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படி வளர்ற அந்த மரங்களை வெட்டுறது அப்படின்றது ஒரு ஈஸியான வேலை கிடையாது. எப்படி ஒரு கத்தி எடுத்து குத்துனா அந்த மரம் செத்துரும் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணுறது கிடையாது. இட் டேக்ஸ் மச் டைம். So to kill a tree, that is the poet explained in the first stanza. Yes, students, let me go to the second stanza. Yes, this one. Let me read first. So, hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. In the first stanza, the poet explained killing a tree is not an easy job because it grown up slowly
absorbing all it needs from the earth. So it is not an easy job to kill a tree. அதாவது ஒரு மரத்தை கொல்றது அப்படின்றது ஒரு சாதாரண வேலை இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார். சரி, வேறு என்ன தான் பண்ண முடியும் பாருங்கள். ஸோ hack and chop, you see the word hack and chop. Hack means cut and chop means cut into pieces. ஒரு வெட்டில் ரெண்டு துண்டாக விழுறது அப்படின்றது ஹேக் கட் அப்படின்றோம். சாப் அப்படின்னா துண்டாக வெட்டுறது தான் சாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் நீடட் டு கட் எ ட்ரீ. ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு கட் த மெயின் branch. So then we chop the remaining branches. Then we chop the remaining branches. ஃபஸ்ட்டு நாம் என்ன பண்ணுவோம், மரத்தோட அடியை நல்லா முதல்ல ஓங்கி வெட்டுவோம். மரம் சாஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த மரத்தை துண்டாக நம்ம வெட்டுவோம் அப்படின்றது. That is why he used the word hack and chop, which means cut into pieces. You see the words hack அப்படின்னா வெட்டுறது, chop அப்படின்னா துண்டாக்குறது. முதல்ல மரத்தை வெட்டுவோம், அப்புறம் அதை துண்டாக்குவோம். ஸோ hack and chop, but this alone won't do it. இந்த ரெண்டை மட்டுமே வச்சு நாம் அந்த மரத்தை முழுசாக வெட்டி எடுத்துட முடியாது. ஏன் முடியாதுங்கிறாரு பாருங்க. not so much pain will do it. இதை செய்கிறது ஒரு பெரிய வேலையா, கட் அண்ட் சாப் ஹேக் அண்ட் சாப் பண்ணுறது ஒரு பெரிய வேலையா அப்படின்னா கிடையாது. ஒரு மரத்தை வெட்டுறோம், அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், அதை துண்டு ஆக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த மரத்தை அழிச்சிட்டோம்னு அர்த்தமா அப்படின்னா இல்லை. பாருங்கள், அதுக்கு ரொம்ப நேரம் தேவைப்படுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை. பாருங்கள், not so much pain will do it. இதுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய நம்ம பாடுபடணும்னு அவசியம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், the bleeding bark will heal. the bleeding bark, அதாவது இந்த மரத்தோட அடிப்பகுதி, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா bark அப்படிங்கிறோம். bark அப்படின்னு சொல்கிறோம்ப்பா. you see the picture, this is the bleeding bark. yes, in the previous class I explained you the leprous. அதாவது அந்த மரத்தோட bark பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடிப்பகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு லெப்ரஸோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னோமா. இது பாருங்கள், இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு லெப்ரஸ் கைடு இருக்கிற ஒரு மாதிரி இருக்கிற ஒரு ட்ரீ தான். அதாவது இந்த பார்க்க பாருங்கள், இட் இஸ் நாட் ஸ்மூத், இட் லுக்ஸ் அக்லி அண்ட் வெரி ரஃப். கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்குது. அதனால தான் அது லெப்ரஸ் வந்துருக்கிற மாதிரி அந்த பாயிண்ட் கம்பேர் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னோம். இந்த செகண்ட் ஸ்டென்ஸாக தெர் இஸ் அன் அனதர் வேர்டு ப்ளீடிங் பார்க். அதாவது அந்த மரத்தை வெட்டின உடனே அந்த மரத்துலேருந்து வர்றது. அதாவது the poet compared the tree as a human. So if we cut the tree means there will be bleeding. அந்த நம்ம மரத்தை ஒரு உயிருள்ள பொருளாக கருதுறாரா. அப்படி இருக்கும்போது அதை வெட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மரம் என்ன ஆகும், ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்றது தான். உயிருள்ள பொருளை நம்ம வெட்டணும் அப்படின்னா ரத்தம் அதுலேருந்து வெளியே வரும் அப்படின்றது. இதை தான் அவர் சொல்லியிருக்கார், த ப்ளீடிங் பார்க். அந்த மரத்தோட அடிப்பகுதி என்ன ஆகலாம், ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்றது. இது ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காக கொடுக்குற ஒரு இமேஜ்ப்பா. அதாவது அந்த ட்ரீலேருந்து வர அந்த லிக்விட் பார்க்குறதுக்கு பிளட் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை நம்ம ப்ளீடிங் பார்க் அப்படின்னு நம்ம வேணால் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நான் அதை சொல்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, த போயட் கம்பேர்ட் த ட்ரீ as a human. ஸோ இஃப் யூ கட் a tree means there will be bleeding. அதில் ப்ளீடிங் இருக்கும் அப்படின்றது தான். அப்போ அந்த ப்ளீடிங் how long it continues, எவ்வளோ நேரம் அது போயிட்டே இருக்கும். அந்த ப்ளீடிங் ஒரு நாள் என்ன ஆகும், டக்குன்னு ஸ்டாப் ஆகும். அதாவது மரத்தை நம்ம ரெண்டு துண்டாக வெட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மரத்தை கொண்டுட்டதா கிடையாது. அந்த மரத்தை வெட்டுப்பட்ட அந்த பகுதி கொஞ்சம் காலப்போக்கில் என்னாகும், எல்லாம் ட்ரை ஆகும். இப்போ மரத்தில் நம்ம மண்ணுக்கு உள்ளே தெரிகிறது நம்ம வெட்டுறதில்ல, மேலே இருக்கிறது நம்ம வெட்டிடுறோம். அப்போ அந்த மண்ணுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த மரத்தோட மீதி பகுதி என்னாகும் அப்படின்னா அது ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்பேரிசன் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் காலப்போக்கில் அந்த ப்ளீடிங் பார்ட் என்னாகும், சரியாயிரும். பாருங்கள், த ப்ளீடிங் பார்க் வில் ஹீல் அண்ட் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட். க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுமா எர்த். க்ளோஸ் டு த எர்த் வி கட் ஒன்லி த பார்ட் எபோவ் த எர்த், நாட் இன்சைட் த எர்த். நம்ம அந்த மரத்துக்கு மேலே இருக்கிற எர்த்துக்கு மேலே இருக்கிற பகுதியை தானே நம்ம வெட்டிடுறோம். அதை வெட்டி முடிச்சுட்டா அந்த மரத்தை கொண்டுட்டு தான் ஆகாது. பிகாஸ் த மெயின் பார்ட் ஆஃப் எ ட்ரீ, த ரூட்ஸ் ஆர் இன்சைட் த எர்த். அந்த மரத்தோட வேர் பகுதி எங்கே தான் மறைஞ்சிருக்குது, மண்ணுக்குள்ளே தான் மறைஞ்சிருக்குது அந்த அடிப்பகுதி. பாருங்கள், த ப்ளீடிங் பார்க் வில் ஹீல் அண்ட் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட். அந்த க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட் அந்த எர்த்துக்கு பக்கத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஸ்டில் the bark of the tree rooted in earth. இப்போவும் அந்த வெட்டப்பட்ட அந்த மரத்தோட வேர்கள் எதுக்குள்ளே தான் இருக்குது, நம்ம மண்ணுக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்றது. அந்த வேர்கள் என்ன பண்ணும், தனக்கு தேவையானதை இன்னும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் போது அந்த எர்த்துக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு கொஞ்ச நெஞ்ச பார்ட்டு, அந்த வெட்டுப்பட்ட மரத்தோட ஒரு கொஞ்ச நெஞ்ச பார்ட்டில் இருந்து மீண்டும் அது என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்,
வளர ஆரம்பிக்கும். பாருங்க, அண்ட் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட் விச் மீன்ஸ் வெரி நியர் டு த எர்த். ஏன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற வரைக்கும் வெட்டிட்டோம், சரிங்களா? அந்த மண்ணுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கிற அந்த மரத்தோட அடிப்பகுதி கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்கும், அதில் இருந்து வளரும். என்ன வரணும் பாருங்கள், அண்ட் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட் விச் மீன்ஸ் வெரி நியர் டு த கிரவுண்ட், நியர் டு த எர்த் வில் ரைஸ், திடீர்னு அங்கிருந்து எழும், will rise called green twigs, called green twigs. Twigs means small branches. Twigs அப்படின்னு சொன்னால் குட்டி குட்டி கிளைகள், இலைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். Called, when it starts growing it looks very called and green. அதுதான் called green twigs அப்படின்றோம். குட்டி குட்டியான இலைகள் அந்த வெட்டுப்பட்ட மரத்தோட அடிப்பகுதியில் இருந்து மெல்ல வளர ஆரம்பிக்கும். You see the students, this is the called லீவ்ஸ் ஆஃப் எ ட்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி இருக்கும், அது மெல்ல மெல்ல வளரும் போது இது ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்றது. திஸ் ஆல்சோ தென் another ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் த curled green twigs. அந்த வெட்டுப்பட்ட மரத்தோட அடிப்பகுதியில் இருந்து குட்டி குட்டியான அந்த இலைகள் வந்து மெல்ல வளர ஆரம்பிக்கும். இஃப் வி left the remaining parts of a tree inside the earth, ஒரு மரத்தை முழுசாக வெட்டி முடிக்காமல், அதாவது மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற பகுதியை நம்ம விட்டுட்டு வெட்டும்போது அந்த எர்த்தை ஒட்டி இருக்கிற அந்த மரத்தோட அடிப்பகுதியிலிருந்து காலப்போக்கில் அந்த curled green twigs எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். will rise curled green twigs, மெல்ல அதோட பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் வளர ஆரம்பிக்கும். எப்படி வளரும்னு பாருங்கள், மினியேச்சர் பவுஸ். Twigs means small branches. That small branches will expand to another size. பாருங்க, மினியேச்சர் பவுஸ். மினியேச்சர் அப்படின்னா ஸ்மால் சைஸ் அப்படின்றோம். நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளாரியே ஒரு கப்புக்குள்ளே வரக்கிற மரங்கள் எல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் போன்சாய் மரங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதை தான் மினியேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மினியேச்சர் இட் ரெஃபர்ஸ் ஸ்மால் சைஸ். There the remaining part of a tree we can have the small branches, குட்டி குட்டி இலைகள் எல்லாம் வளரும். அந்த இலைகள் வளர்ந்து என்னாகும், கிளைகளாக மாறும். மறுபடியும் அந்த வெட்டுப்பட்ட இடத்துல அது அந்த வேர்களில் இருந்து அந்த மரத்தோட அடிப்பகுதியில் இருந்து அந்த வெட்டுப்பட்ட மரத்தோட மீதி அதாவது இன்னொரு வகையான ஒரு செடி, அதனோட செடி அங்கே அந்த இடத்துல என்னாக ஆரம்பிக்கும், வளர ஆரம்பிக்கும். அது மறுபடியும் வளர்ந்து என்னாகலாம், மரமாகலாம். பாருங்கள், மினியேச்சர் பவுஸ், அந்த வெட்டுப்பட்ட மரத்தோட பகுதியில் இருந்து அந்த மினியேச்சர் பவுஸ் குட்டி குட்டி இலைகள் எல்லாம் வளர ஆரம்பிக்கும். விச் இஃப் அன்செக்டு மீன்பா அன்நோட்டீஸ்டு பை எனி ஒன், அந்த வெட்டுப்பட்ட மரத்தோட வேர்களில் இருந்து உருவாகிற அந்த கிளைகளை நாம் யாரும் கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் மீன் if we unnoticed the miniature boughs from the remaining parts of a tree, that will expand again. அப்படி நாம் அதை கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மெல்ல வளர்ந்த அந்த கிளைகள் மீண்டும் நல்லா என்னாகும், இலைகள் நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும். வளர்ந்து என்னாகும், கண்டிப்பாக ஒரு நாள் டு ஃபார்மர் சைஸ் ஃப்ரம் மினியேச்சர் டு ஃபார்மர் சைஸ், குட்டி குட்டி இலைகளாக இருந்து ஃபார்மர் ட்ரீ சைஸ் அப்படின்னா என்ன, அந்த இடத்துல இதுக்கு முன்னே அந்த மரம் எப்படி என்ன சைஸில் இருந்ததோ அந்த சைஸுக்கு மறுபடியும் மரம் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், வளர ஆரம்பிக்கும். அதை பாருங்கள், டு ஃபார்மர் சைஸ் here it refers to the farmer size of a tree in that particular place. அந்த பகுதியிலிருந்து மறுபடியும் வளர ஆரம்பிக்கும். இப்போ இந்த லாஸ்ட் லைனை படித்ததுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை ரிமைண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஹேக் அண்ட் சாப் பட் அலோன் won't do it. அப்போது ஒரு 2 வெட்டிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மரத்தை நாம் கொண்டுட்டதாக கிடையாது. பிகாஸ் if we left the remainings inside the earth, which means the root and bark of the tree, அந்த ரூட்ஸ் அந்த மரத்தோட வேர்களையும் அடிப்பகுதியும் நம்ம மண்ணுக்குள்ளே விட்டுட்டு மரத்தை வெட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் definitely we can hope and we will see that another part of a tree will grow to a former size. அந்த வெட்டுப்பட்ட இடத்துல இருந்து வேர்களினோட உதவியால் அந்த இடத்துல மறுபடியும் அந்த பழைய மரம் என்னாக ஆரம்பிக்கும், வளர ஆரம்பிக்கும். இது எப்போ மட்டும் பாசிபிள், இஃப் we left something inside the earth, அந்த எர்த்துக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கிறத நம்ம விட்டுட்டு வெட்டணும் அப்படின்னா இப்படி தான் நடக்கும். அப்போது இதை வச்செல்லாம் ஒரு மரத்தை நம்ம கொண்டு வர முடியாது. வேறு என்ன பண்ணால் தான் கொள்ள முடியும் பாருங்கள்.
Yes, students, I hope you better understood the second stanza, and let me read the explanation of the second stanza. The hack of a knife or an axe. If a knife or an axe chopping off a bough is not enough to bring a tree down. ஒரு கத்தியோ ஒரு கோடாரியோ கொண்டு ஒரு மரத்தோட அடிப்பகுதி நம்ம வெட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது மரம் வெட்டுப்பட்டதுக்கான அடையாளம் கிடையாது. ஏன்னா these jabs many inflict pain on the tree but the pain is not enough to kill it. அதாவது அதை வெட்டிட்டாலே அது நம்ம இறந்துட்டதா கிடையாது. அந்த மரத்தோட மீதி கண்ணுக்கு தெரியாத பகுதிகள் அந்த இடத்துக்குள்ள தான் என்னாகும் இருக்கும் அப்படின்றது. அது காலப்போக்கில் சரியாயிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும், சில குட்டி குட்டி இலைகள் வளரும், இலைகள் கிளைகளாக என்னாகும் மாறும். அந்த கிளைகள் மீண்டும் ஒரு புது மரத்தை அந்த இடத்துல உருவாக்கிரும். எப்போ when we left the root of the tree inside the earth அப்படின்றது தான். Yes students, let me read the second stanza once again. You see ma, so hack and chop, but this alone won't do it. So much pain will do it. The bleeding bark will heal, and close to the ground will rise called green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. And let me read the meanings once again. Hack means cut, chop means cut into pieces, bleeding bark, this is a reference because you see here it refers the bark is bleeding as it is cut. அந்த பார்க் ட்ரீயோட பார்க்கு அந்த அடிப்பகுதி ரத்தம் வலியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த போயட் கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறது என்னதான், ஒரு ட்ரீயை ஒரு ஹியூமனாக தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது. அது ப்ளீட் ஆகும், காலப்போக்கில் அது சரியாயிரும். பாருங்கள், கார்லடு கிரீன் ட்விக்ஸ் விச் மீன்ஸ் த ஸ்மால் லீவ்ஸ் ஆர் ஸ்மால் பீவ்ஸ், அதாவது கணுக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், அதை தான் அது. மினியேச்சர் பவுஸ், ஸ்மால் சைஸ் பிரான்ச்சஸ். அன்செக்டு மீன்ஸ் unnoticed to a former size, the previous size of a tree. Yes students, with this I conclude the poem. I completed the second stanza, and let me read the remaining stanzas in the following class. I hope you all better understood. Thank you for your kind support. Thank you students.